اچھا میں پارک میں آیا ہوں, بچے میرے ساتھ جمع ہو گئے ہیں کافی سارے, اور یہ بھائی بھی بیٹھے ہیں, ان سے میں رائے لیتا ہوں کہ کیا سکول کھلنے چاہیے 10 جنوری کو, اور کس لیول تک, یعنی میٹرک لیول یا انٹر لیول تک کھلنے چاہیے یا نہیں کھلنے چاہیے. پرائمری والے بچے بھی ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو یہ بچوں سے بھی انٹرویو لیا ہے, اب ان سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. یہ ہر والدین کا بھی کچھ نہ کچھ یہ اہم کردار ہوتا ہے, بچوں کو چھوڑنا پھر لے آنا, اور صبح اٹھنا, ماں کو ایک ناشتہ تیار کرنا ہوتا ہے, باپ چھوڑ آتا ہے موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ. تو ان سے دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آپ کیا بولیں گے اس موضوع پر کہ کیا سکول کھلنے چاہیے, پنجاب حکومت کا فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی, پہلے تو پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سکولز پہلے 8 بجے کھلتے تھے, اب ان کو ذرا ٹائم ان کا آگے کرتی ہے, یعنی کہ اس کو 9:30 بجے بالکل نوٹیفیکیشن یہ آیا ایک فیصلہ کیا انہوں نے. اور میرے خیال میں جتنا ٹمپریچر 8 بجے ہوتا ہے اتنا ہی 10 بجے ہوتا ہے, اور اتنا ہی 12 بجے ہوتا ہے. ایسا اس ہی میں ہے. کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ جی وہاں پہ 9 بجے 10 بجے تک دھوپ نکل آتی ہے تو بچوں کو ٹھنڈ نہیں لگی. دراصل ہمارے جو ملک کا جو ایٹماسفیئر ہے نا, جی یہ جو اصل میں سردی سٹارٹ ہی جنوری میں ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو چھٹیاں ہوئی ہیں یہ پہلے ہو گئی ہیں. چھٹیاں کر دی جاتی ہیں پہلے, اور سردی اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے. جب چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تب سردی اصل پیک کی سٹارٹ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے, دراصل یہ جو چھٹیاں ہیں نا, یہ سردیوں کی چھٹیاں نہیں ہیں. یہ انگریزوں کے دور سے یہ صرف کرسمس اور نیو ایئر کے حوالے سے چھٹیاں دی جاتی تھیں. بالکل بالکل. واہ. تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں نا, تب سے 70-80 سال ہو گئے ملک کو آزاد ہوئے, یہ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. مطلب لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. انہوں نے اس میں کوئی اپنی عقل سے تبدیلی نہیں کی. ان کو چاہیے کہ یہ نہ ہمارے لیے مسلمان کے لحاظ سے نیو ایئر اہم ہے اور نہ ہی کرسمس. ٹھیک ہے, اس میں جو لوگ ہیں جن کا وہ ریلیجن ہے اس کو مطلب ان کو چھٹی ملنی چاہیے. باقی ہمارے ملک میں اسکولوں میں میرے خیال میں جنوری میں چھٹیاں دینی چاہیے. بہت ہو گیا, بہت خوب, آپ نے اچھا کہا. مطلب یہ ہے کہ جب دھند شروع ہوتی ہے تو اس وقت یہ چھٹیاں ختم کر دیتے ہیں, جب دھند نہیں ہوتی, موسم صاف شفاف ہوتا ہے تو اس وقت یہ چھٹیاں دے دیتے ہیں. اب دیکھیں دسمبر میں اتنی سردی پڑتی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. دسمبر میں ایک نارمل موسم ہوتا ہے, جبکہ دسمبر کا جو لاسٹ ویک ہوتا ہے, اس کے بعد جنوری کے جو پہلے 2-3 ویک ہے نا, اس میں ہمارے ملک میں پیک کی سردی پڑتی ہے. دھندیں پڑتی ہیں, برف باری ہوتی ہے پہاڑی علاقوں میں, اور ان کے اثرات کی وجہ سے یہاں پہ دھند پڑتی ہے اور ٹھنڈ پڑتی ہے. خشک سردی ہوتی ہے. جیسے خشک ہوتی, کبھی بارشیں بھی ہو جاتی ہیں. اس بار خشک سردی چل رہی ہے. ابھی تک تو بارش آئی نہیں ہے. ابھی تک نہیں. دیکھیں نومبر کے سٹارٹ میں ہوئی تھی, جی, پورا نومبر گیا, پورا دسمبر چلا گیا, تقریباً آدھا جنوری چلا گیا. دیکھیں مطلب 2-2.5 مہینے ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہے, تو سردی عروج پر پہنچ گئی. جو خشک سردی ہوتی ہے وہ بھی عروج پر پہنچ گیا. ہونا یہ چاہیے. دیکھیں یہ بچوں کے لیے سائیڈ افیکٹس ہیں, بڑوں کے لیے بھی ہیں ایسی سردی میں باہر نکلنا, لیکن ان کو عقل سے کام لینا چاہیے. ان کو اپنی چھٹیوں کے شیڈول چینج کر دینا چاہیے. دسمبر میں کرنی نہیں چاہیے, جنوری میں کرنی چاہیے چھٹیاں. جب ٹھنڈ پڑتی ہے تب چھٹیاں کرنی چاہیے. یہ بات بھی آپ کی رائے, انشاءاللہ یہ آپ سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم پر جائے گی. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہی میں سے کچھ رائے ہو اور وہ لوگ یہ قانون تبدیل کر دیں. لگتا ہے آپ کو یہ بدل دیں یہ قانون؟ بدل دینا چاہیے. باقی ہمیں بہت کچھ لگ رہا ہوتا ہے جو انہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ لوگ کرتے تو نہیں. جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے یہ مطلب وہ لگے ہوئے ہیں. ہمیں کرسمس اور نیو ایئر کی چھٹیاں کیوں دی جاتی ہیں بچوں کو, جن کو بڑے دنوں کی چھٹیاں کہا جاتا ہے؟ جو بڑا دن ہوتا ہے نا, یہ کرسچنس کے حوالے سے جو 25 دسمبر ہے, اس کو کرسچنز اپنے لیے بڑا دن کہتے ہیں. ان کے لحاظ سے یہ ایک ان کا لیے بڑا دن ہے, ان کے لیے خاص دن ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ صرف یہ کرسچنوں کو ہونی چاہیے 25 دسمبر کے, اور اس طرح کے تہوار دوسرے مذاہب کے جو تہوار ہوتے ہیں انہی کے مذاہب کے لوگوں کو, پیروکاروں کو ہونی چاہیے, دوسرے پیروکاروں کو نہیں ہونی چاہیے. بالکل. دیکھیں نا, ان کو چھٹی دینی چاہیے. صحیح ہے. ان کو جو کرسچنز بچے ہیں یا جو ٹیچرز ہیں یا جو بھی ہیں, ان کو اس دن کے حوالے سے ایک چھٹی مل جانی چاہیے. رائٹ بنتا ہے ان کا. بالکل رائٹ بنتا ہے, جو بھی ایک سرکاری چھٹی ہوتی ہے. ایسا ہی. لیکن مسئلہ یہ ہے سردی کا, کہ یہ سردیوں کی چھٹیاں ہیں. اب جب سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو جی چھٹیاں ختم ہو, جی اسکولوں میں آ جائیں. اب بچے ہیں, یہ دیکھیں ان کے ہر بچے نے ٹوپیاں ہوڈ پہنے ہوئے ہیں, سردی سے کانپ رہے ہیں ادھر. جی بالکل ایسا ہی ہے. کوئی بچہ اور ان حالت میں جی بچے اسکول جائیں. بالکل ایسا ہی. اب آپ خود بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ وہ والدین کے لیے کتنی پریشانی ہے, والدین کے لیے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ. اچھا سر, میرا آپ سے ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ کیا
मैट्रिक और इंटर लेवल वालों को भी छुट्टियां दे देनी चाहिए या सिर्फ प्राइमरी वालों को, मतलब अभी स्कूल नहीं खोलने चाहिए? देखिए मेरे तो ख्याल में मैट्रिक और इंटर वालों को भी छुट्टियां देनी चाहिए। अच्छा, आखिर हर बंदा जो घर से निकलता है ना, वो भी यंग बच्चे होते हैं, 18-19 साल की एज होती है, मतलब इतना पुख्तगी नहीं आई होती उनको, मतलब इतनी पुख्तगी नहीं आई होती। ऐसा ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ वाले जो है उनका थोड़ा सा ट्रेंड और होता है, उनको इतना रेगुलर पंक्चुअल नहीं होना पड़ता, वो चलता रहता काम, लेकिन मैट्रिक तक तो ज़रूर होना चाहिए। चलें, ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया, खुदा आपको सलामत रखे। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी है, तो कल 10 जनवरी को हुकूमत पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि स्कूल खोल दिया जाए। तो क्या इस मौसम में स्कूल खोलने चाहिए गवर्नमेंट को? तो ये कैसा फैसला है, आप ही राय दें। तो बच्चे कुछ खेल रहे हैं इधर, सर्दी का मौसम भी है, देखते हैं कि बच्चों से इनकी राय लेते हैं कि क्या ये बच्चे जनाब स्कूल जाने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। देखें बच्चे, अब इनसे पूछते हैं, जाकर अभी पूछते हैं। जी, तो मैं बच्चों से पूछने लगा हूँ कि क्या ये स्कूल के लिए राज़ी हैं इस मौसम में, ठंडी जो हवाएं चल रही हैं, धुंध है पंजाब में। पंजाब हुकूमत ने 10 जनवरी को स्कूल खोल दिए हैं, अभी बच्चों से राय लेते हैं। जी बेटा, क्या स्कूल कल खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? खोलने चाहिए। आप स्कूल जाने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, हम तैयार हैं। सर्दी नहीं लगेगी आप? सर्दी नहीं लगेगी जी। आप तो मदरसे के स्टूडेंट हैं। वालेकुम सलाम। आप तो स्कूल नहीं जाते होंगे? नहीं, मदरसे पढ़ रहे हैं। मदरसे पढ़ते हैं। इस छुट्टियां हैं, मिली हैं आपको? पहले मिली थी जब सर्दियाँ आई थी। अच्छा, अब नहीं मिली? नहीं, मतलब इसी साल मिली थी? अभी जब सर्दियाँ आई थी वह भी मिली थी। कितने दिन हो गए हैं? काफी देर हो गई है महीना हो गया है? जी। अच्छा, 3 हफ्ते हो गए हैं। तो आप बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी। आप जाओगे स्कूल? आप बताएं ना, स्कूल जाना चाहते हैं सुबह ठंड में? जाने के नहीं। हाँ, बच्चा शर्मा रहा है यार। ये भाई अच्छा, मेरे नज़दीक ना ये मदरसे के स्टूडेंट हैं मेरे पास, तो इनसे पूछता हूँ कि यार ये पीछे, तो ये मदरसे के स्टूडेंट मेरे पास कुछ ठहरे हुए हैं, तो इनसे पूछता हूँ कि क्या ये इन्हें भी वो सर्दियों की छुट्टियाँ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अभी इन बच्चों से राय लेते हैं। जैसे ये स्कूल वालों की छुट्टियाँ मिलती हैं स्कूलों को, तो इदारे बंद हो जाते हैं। अब तो खुलने वाले हैं, 10 जनवरी को कल सुबह खुल जाएंगे। तो ये बच्चे से पूछते हैं, ये पार्क में आया हुआ है। हाँ जी, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक। क्या नाम है आपका? अबू सफियान। अबू सफियान। सुफियान शाह भाई। क्या पढ़ते हैं आप? हिफ्ज़ कर रहे हैं। आप आलिम दीन का कोर्स कर रहे हैं? नहीं, हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। अच्छा, हिफ्ज कर रहे हैं। कौन सा सिपारा है? अभी काला फमा। अच्छा, 7। ठीक हो गया। तो ये जैसे आपसे ये सवाल है कि जैसे स्कूल बंद होते हैं सर्दियों में, इसी तरह गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं, तो क्या आपको भी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? सानू मिलिया से 2 छुट्टियां नहीं मिलियां। अच्छा, सर्दियां क्या मतलब 2 छुट्टियां मिली आपको? झूठ मारी चाह रहे 3 मिली। अच्छा, कितने मिले थी? 3 छुट्टियां मिली थी। मतलब फिर भी ये अब स्कूल वालों को तो 20 दिन हो गए हैं, आप लोगों को सिर्फ 3 मिले। हमारी पढ़ाई ज़ाया होती है ना। अच्छा, पढ़ाई ज़ाया होती है। मतलब आप चाहते हैं हमें ज्यादा छुट्टियां हो? नहीं होनी। आप नहीं चाहते? नहीं। अच्छा, आप चाहते हैं कि ज्यादा छुट्टियां हो या कम हो? छुट्टियाँ ना हो लेकिन सर्दी बहुत है। हाँ, छुट्टियाँ ना हो लेकिन पढ़ाई का हर्ज हो जाता है। छुट्टियाँ ना हो, मतलब छुट्टियां ना हो, फिर सर्दी भी है, मजबूरियां करनी पड़ती है पढ़ाई। अच्छा, तो फिर जी मेरे सामने ये 10th क्लास के बच्चे, अभी मैंने पूछा है कि कौन सी क्लास में, तो ये कहते हैं हम मैट्रिक क्लास में हैं। तो सुबह 10 जनवरी को स्कूल खुलने वाले पंजाब हुकूमत ने, पहले भी मैंने आपको बताया वीडियो में, तो आप मजीद इनसे राय लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद सुदेश। मोहम्मद सुदेश। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। 10th में पढ़ते हैं। सुबह स्कूल पंजाब हुकूमत ने ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन भेज दिया है कि स्कूल खोल रहे हैं, तो फिर आपकी क्या राय है, खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? जितनी ठंड है मेरे हिसाब से तो नहीं खोलने चाहिए। अच्छा, मतलब कितनी देर बाद खोलने चाहिए? जैसे
बेहतर होता है मौसम, तो फिर खोल देनी चाहिए। मतलब इस ठंड में नहीं खोलनी चाहिए। ठंड में नहीं खोलनी चाहिए। चले आप तो माशाल्लाह जवान आदमी हैं, लेकिन जो प्राइमरी के बच्चे हैं, छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा ही खतरा होगा फिर। अब धुंधे पड़ रही हैं। यारों में हमारे लिए तो ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बच्चों के लिए, बच्चों को ज्यादा जल्दी बीमार वगैरह हो जाते हैं इससे। बिल्कुल। इस मौसम में तो जवान ही ठठर रहे हैं, तो छोटे बच्चे क्या करेंगे हैं? सही है। तो अब मतलब आपकी राय क्या है, कितनी देर बाद खोलें? एक हफ्ते बाद खोलने चाहिए? अब ये तो कुछ कह नहीं सकते, ठंड के हिसाब से ही है ना। हाँ ऐसा है जी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ, जोर से थोड़ा सा। मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, तो मतलब स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, आप ये बताएं। बस ये छोटे बच्चों के लिए तो नहीं खुलने चाहिए। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए, मतलब प्राइमरी के लिए नहीं खोलने चाहिए, ऐसे ही है। 10वीं वाले और इंटर वाले नहीं खोलने चाहिए। जी जी। बहुत खूब हो गया। भाई का पॉइंट भी होना चाहिए कि भाई कहते हैं कि जनाब 10वीं तक तो खोलने चाहिए इंटर वालों के लिए भी, लेकिन जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनके लिए नहीं खोलना चाहिए। गुड हो गया।